Happy morning, children's. Term 2, Subject Science, Lesson, Unit 1, Heat, Physics. Learning objectives: to list out the sources of heat, to define heat, to distinguish hot and cold objects, to define temperature, to differentiate heat and temperature, to understand the conditions for thermal equilibrium, to list out the practical applications of thermal expansion in day-to-day life. We are all familiar with heat. We feel it on our body when the sun shines. We use heat for cooking our food. We reduce the heat by adding ice cubes while preparing fruit juice. Let us learn about sources of heat. Sun, combustion, friction and electricity are the sources of heat. Sun. We all know that the sun gives us light. Does it give us heat? After standing under the sunlight for some time, touch your head. Does it feel hot? Yes, it feels hot because the sun gives out the heat besides light. Now you can understand why it is difficult to walk barefooted on sunny days in the afternoon. Sun is the primary source of heat. சன் வந்து நமக்கு லைட் மட்டும் தரல, ஹீட்டையும் சேர்த்து தருது. அப்படின்றது நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் நின்று பார்த்தா தெரியும். சம்மர் டேஸில் நம்மளால் பேர் ஃபுட்டடோடு என்ன பண்ண முடியாதுன்னா வாக் பண்ணவே முடியாது இல்லையா? ஸோ அப்போ சன் இஸ் த ப்ரைமரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட். கம்பஷன். Heat energy can be generated by the burning of fuels like wood, kerosene, coal, charcoal, oil, petrol, etc. இதில் ஹீட் எனர்ஜி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபியூவல்ஸ் எல்லாம் பேர்ன் பண்ணுறதுலேருந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. லைக் வுட், கெரோசின் இதெல்லாம் பேர்ன் பண்ணுறதுலேருந்து ஹீட் எனர்ஜி ஜென்ரேட் ஆகுது. ஃப்ரிக்ஷன். Rub your palms for some time and then hold them your cheeks. How do you feel? ரெண்டு கையும் நல்லா போட்டு தேய்ச்சிட்டு உங்களோட பாம்ஸ் ரெண்டு உள்ளங்கையும் தேய்ச்சிட்டு கன்னத்தில் வச்சு பாருங்கள், எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க? கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ we can generate heat by rubbing two surfaces of some substances. In the past, people used to rub two stones together to light fire. நம்மளோட பாஸ்ட் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ரெண்டு கரடு முரடான கற்களை தேய்ச்சி அதிலேருந்து என்ன பண்ணாங்க, ஃபயரை உருவாக்குனாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ ஃப்ரிக்ஷன்லேயும் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகுது. தென் எலக்ட்ரிசிட்டி. When electric current flows through a conductor, heat energy is produced. எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கண்டக்டர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும்போது ஹீட் எனர்ஜி வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. லைக் வாட்டர் ஹீட்டர், அயன் பாக்ஸ், எலக்ட்ரிக் கெட்டில் எக்ஸெட்ரா ஒர்க் ஆன் திஸ் பிரின்சிபல். Heat. Molecules in objects are constantly vibrating or moving inside objects. We cannot see that movement with our naked eye. When we heat the objects, this vibration and movement of molecules increases and temperature of the objects also increases. Heat is an energy that raises the temperature of a thing by causing the molecules in that thing to move faster. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட்லியே அதில் வைப்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்குள்ளேயே அது உள்ளேயே மூவிங் இன்சைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். பட் வி கேன் நாட் see that movement with our naked eye. அதை நம்ம கண்களால் பார்க்க முடியாது. when we heat the ஆப்ஜெக்டை ஹீட் பண்ணும்போது this vibration and movement of the molecules increases. ஒரு ஆப்ஜெக்டை ஹீட் பண்ணும்போது அதுக்குள்ளே இருக்க மாலிக்யூல்ஸோடைய மூவ்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்கும், அதிகமாக இருக்கும். and temperature of the objects also increases. Heat is an energy that raises the temperature of a thing by causing the molecules in that thing to move faster. Heat is not a matter. It does not occupy space. It has no weight like light, sound and electricity. Heat is a form of energy. Heat வந்து ஒரு மேட்டர் கிடையாது. அது ஒரு ஸ்பேஸையும் ஆக்கியபை பண்ணலை. அதுக்கு வெயிட் கிடையாது. லைக் லைட், சவுண்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி ஹீட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி. ஹீட்டை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, SI யூனிட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் ஜூல். இது போக அதர் யூனிட்ஸ், த யூனிட் கலோரி இஸ் ஆல்சோ யூஸ் டு மெஷர் த ஹீட். இப்போ இதில் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டாக இருக்க ஆப்ஜெக்டில் வந்து பார்ட்டிகல்ஸோட வைப்ரேஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது. பட் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இதோட வைப்ரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ஃபாஸ்டராக இருக்குது. Hot and cold objects. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. How do we decide which object is hotter than the other?
டெய்லி நம்ம லைஃப்பில் வந்துட்டு நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஹாட் அண்ட் கோல்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்க்குறோம் இல்லையா. இது ஹாட் இது கோல்டு எப்படி நம்ம டிசைட் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி யூஸ் த டிப் ஆஃப் அவர் ஃபிங்கர் டு ஃபைண்ட் அவுட் வெதர் த டீ இன் அ கப் ஹாஸ் இனஃப் ஹீட் டு ட்ரிங்க். அதாவது நம்மளோட நம்மளோட ஃபிங்கரை வச்சு பார்த்துட்டு இது இனஃப் ஹீட் இருக்குது, ட்ரிங்க் பண்ணலாம் இந்த டீயை அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து நம்ம டச் பண்ணி தான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ வி ஆஃபன் டிட்டர்மைன் ஹீட் பை டச்சிங் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ், பட் இஸ் அவர் சென்ஸ் ஆஃப் டச் ரிலையபிள். Temperature. Definition of temperature. The measurement of warmness or coldness of a substance is known as its temperature. அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய வார்ம்னஸையோ கோல்ட்னஸையோ மெஷர் பண்ணுறது தான் என்னது டெம்பரேச்சர். டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணக்கூடிய யூனிட் SI யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின். Celsius and Fahrenheit are the other units used. Celsius is called as centigrade as well. Thermometers are used to measure temperature accurately and quantitatively. அதாவது நம்ம டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எதை யூஸ் பண்ணுறோன்னா, என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னா அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணணும்னா தெர்மோமீட்டர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம். Heat and temperature. Heat and temperature are not the same thing. They in fact mean two different things. Temperature is related to how fast the atoms or molecules move or vibrate within the substance. அதாவது டெம்பரேச்சரும் ஹீட்டும் ஒன்று கிடையாது, டிஃப்ரெண்ட் திங்கு. டெம்பரேச்சர் எதோட ரிலேட் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸோ அல்லது ஆட்டம்ஸோ எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வைப்ரேட் ஆகுது அப்படின்றது டெம்பரேச்சர். Heat not only depends on the temperature of the substance but also depends on how many molecules are there in the object. அதாவது ஹீட் வந்து டெம்பரேச்சரை மட்டும் டிபெண்ட் பண்ணி இல்லை, அந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் எவ்வளோ மாலிக்யூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது. Temperature measures the average kinetic energy of molecules. Heat measures the total kinetic energy of the molecules in the substance. அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு கைனெட்டிக் எனர்ஜி, தட் மீன்ஸ் அந்த மாலிக்யூல்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ், ஆவரேஜாக அதுக்குள்ளே இருக்க மாலிக்யூல்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத மெஷர் பண்ணுறது தான் டெம்பரேச்சர். ஹீட் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக மாலிக்யூல்ஸோடைய மூவ்மெண்ட்ஸை மெஷர் பண்ணுறது தான் ஹீட். Total heat is measured by calorie. The amount of heat needed to rise 1 gram of water by 1 degree centigrade. Flow of heat. Heat energy flows from higher temperature to lower temperature. Heat energy வந்து higher temperature வந்து lower temperature க்கு flow ஆகும். Thermal contact and thermal equilibrium. Consider two bodies A and B. Let the temperature of A be higher than that of B. On bringing bodies A and B in contact, heat will flow from hot body A to the cold body B. Heat will continue to flow till both the bodies attain the same temperature. அதாவது ஹீட் எனர்ஜி வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர் வந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்றத இந்த தெர்மல் கான்டாக்ட் அண்ட் தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணுறோம். தெர்மல் கான்டாக்ட் அண்ட் தெர்மல் ஈக்குவலிபிரியம், அதாவது ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோயர் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றத இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம். கன்சிடர் டூ பாடிஸ் ஏ அண்ட் பி. ஏ பீக்கரில் ஹாட் வாட்டர், பி பீக்கரில் கோல்ட் வாட்டர் எடுத்தாச்சு. இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே தெர்மோமீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. நார்மல் அவுட் சைட் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது. இப்போ டெம்பரேச்சர் பீக்கர் ஏவோட டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஹாட் வாட்டர் இல்லையா, ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ இனிஷியல் ரீடிங் ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குன்னா 80 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. கோல்ட் வாட்டரில் 20 டிகிரி செல்சியஸ் இருக்குது. இப்போ பீக்கர் ஏ வந்துட்டு on bringing bodies A and B in contact. After 5 minutes, heat will flow from hot body A to the cold body B.
இப்போ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பீக்கர் ஏ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. பீக்கர் பியோட டெம்பரேச்சர் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஏன்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோயர் டெம்பரேச்சருக்கு ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ எவ்வளோ நேரம் இது இப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் will continue to flow till both the bodies attain the same temperature. இப்போ ரெண்டுமே 50 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகிடுச்சு. இதுக்கு மேலே ஹீட் ஃப்ளோ ஆகாது. இப்போ எடுத்தாச்சு. ஹீட் எனர்ஜி ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் ஹையர் டெம்பரேச்சர் டு லோயர் டெம்பரேச்சர் அப்படின்றது இந்த தெர்மல் கான்டாக்ட் அண்ட் தெர்மல் ஈக்குவிலிபிரியம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ஈஸியாக நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க. Expansion of solids. The expansion of a substance on heating is called the thermal expansion of that substance. அதாவது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம ஹீட் பண்ணும்போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுறது தான் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன்னா விரிவடைகிறது, வெப்பம் விரிவடைகிறது. இப்போ ஹீட் பண்ணும்போது அதால் விரிவடைகிறது தான் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன். Linear and cubical expansion. The expansion in length is called linear expansion and the expansion in volume is called cubical expansion. அதாவது ஹீட் பண்ணும்போது அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் உடைய லென்த் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன், அதாவது வால்யூம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆனால் cubical expansion. இப்போ மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது லீனியர் எக்ஸ்பேன்ஷன், கீழே இருக்க பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா cubical expansion. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் இப்போ பார்க்கலாம். Expansion of solids ring and ball experiment. பிஃபோர் ஹீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பால் வந்துட்டு ரிங்ஸ்குள்ளே வந்து ஈஸியாக ஸ்லிப் ஆகிட்டு போயிடுறது இல்லையா, இது பிஃபோர் ஹீட்டிங். டயமீட்டர் ஆஃப் த பால் அண்ட் டயமீட்டர் ஆஃப் த ரிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸில் தான் இருக்குது. ஸோ இட் ஸ்லிப்ஸ், அதனால் உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருது. நவ் ஹீட் த பால் ஸ்ட்ராங்லி ஃபார் அபவுட் 5 minutes. இப்போ ஒரு 5 minutes அந்த பாலை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஹீட் பண்ணியாச்சு. என்ன ஆயிருக்கும்னா இப்போ இந்த சாலிட் பால் வந்துட்டு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும். On heating the metal expands and its diameter become என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலோடைய டயமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு the diameter of the ரிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் the ball stucks, உள்ளே போகலை ஏன்னா அதோட டயமீட்டர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடுச்சு. தென் அகெயின் கூல் பண்ணுறாங்க, the ball slips throughout. அப்போ ஈஸியாக அது உள்ளே போயிட்டு வந்தாச்சு. கியூபிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கான எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்தோம், ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூசஸ் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன். இந்த தெர்மல் வெப்பம் விரிவடைகிறதுனால என்னென்ன யூசஸ் இருக்குது? ஃபிட்டிங் த அயன் ரிம் ஆன் த உடன் வீல். த டயமீட்டர் ஆஃப் த அயன் ரிங் இஸ் ஸ்லைட்லி லெஸ் தென் தட் ஆஃப் த உடன் வீல், ஸோ இட் cannot be easily slipped on from the rim of wooden wheel. The iron ring is therefore first heated to a higher temperature so that it expands in size, and the hot ring is then easily slipped over to the rim of the wooden wheel. Cold water is now poured on the iron ring so that it contracts in size and holds the wooden wheel tightly. அதாவது ஒரு அயன் ரிங்கோடைய டயமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா உடன் வீல், அதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற உடன் வீலோட ஸ்லைட்லியாக தான் வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ அது என்ன பண்ண முடியாதுன்னா இட் cannot be easily slipped from the அயன் ரிம் ஆஃப் த உடன் வீல். ஈஸியாக வந்து அதில் ஸ்லிப் பண்ண முடியாது. அதனால அந்த அயன் ரிங் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நல்லா ஃபஸ்ட்டு ஹையர் டெம்பரேச்சரில் ஹீட் பண்ணும் போது அயன் ரிங் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும். தென் ஹாட்டான அந்த ரிங்கில் உடன் வீலை ஸ்லிப் பண்ணும்போது ஈஸியாக அது ஸ்லிப் ஆகிடும். தென் இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கோல்ட் வாட்டரை போர் பண்ணி அயன் ரிங்கை வந்து கூல் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ என்ன ஆகும்னா அது திரும்ப கண்ட்ராக்ட் ஆகிடும். தென் அண்ட் ஹோல்ட்ஸ் அ உடன் வீல் டைட்லி. இதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். யூசஸ் ஆஃப் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன். இப்போ நல்லா ஹீட் பண்ணுறாங்க இந்த அயன் ரிங்கை. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அதில் போட்டு உடன் வீலை போட்டு கூல் பண்ணியாச்சு. இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆனது கண்ட்ராக்ட் ஆயிரும். இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. Next uses of thermal expansion la riveting. Rivets are used to join two steel plates together. Hot rivet is driven through the hole in the plates. One end of the rivet is hammered to form a new rivet head. When cooled, the rivet will contract and hold the two plates tightly together. அதாவது ரெண்டு ஸ்டீல் பிளேட்டையும் ரிவிட்டை வச்சு ஜாயின் பண்ணுறது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் ரிவிட்டை ரெண்டோட பிளேட்டோட ஹோல்க்கு இடையில போட்டாச்சு. இப்போ ஒன் எண்ட் ஆஃப் த ரிவிட் இஸ் ஹேமட் பண்ணும்போது அது மேலே வந்துட்டு ஒரு நியூ ரிவிட் ஹெட் ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்போ கூல் பண்ணோன்னா அந்த ரிவிட் வந்து கண்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும். தென் த டூ பிளேட்ஸ் ஆர் டைட்லி டுகெதர். இதை எப்படி பண்ணுறாங்கன்றதை இப்போ பார்க்கலாம். ரிவிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு ஹாட் ரிவிட் நல்லா ஹாட் ஆக்கிட்டு அந்த ரிவிட்டை
பிளேட்ஸ்க்கு இடையில அந்த ஹோல்குள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ ஹேமரிங் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஹேமர் பண்ணும்போது ஒரு நியூ ரிவிட் ஹெட் ஃபார்ம் ஆகிடுது. தென் இதை கூல் பண்ண உடனே 2 ஸ்டீல் பிளேட்ஸும் என்ன ஆகிடும்னா டைட்லியாக ஜாயின் ஆகிடும். திரும்ப பாருங்கள், ஹாட் ரிவிட்டை வந்துட்டு 2 பிளேட்ஸ்க்கு இடையில போட்டு அந்த ஹோல்குள்ளே போட்டாச்சு. இப்போ ஹேமரிங் பண்ண உடனே நியூ ரிவிட் ஹெட் அகெயின் ஃபார்ம் ஆகிடுது. தென் 2 பிளேட்ஸும் இப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டைட்லியாக ஃபிக்ஸ் ஆகிடும். Thermal expansion examples: cracking of a thick glass tumbler. Glass is a poor conductor of heat. When hot liquid is now poured into the tumbler, the inner surface of the tumbler becomes hot and expands while the outer surface remains at the room temperature and does not expand. Due to this unequal expansion, the tumbler cracks. அதாவது கிளாஸ் பார்த்திங்கன்னா ஹீட்டை கண்டக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப புவர் கண்டக்டர். ஏதாவது ஹீட்டான ஒரு லிக்விட் அதில் போட்டோன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா அது கிராக் ஆகிடும். நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு ஹீட் பண்ணாலும் கிராக் ஆகிடும் இல்லையா. ஸோ கிளாஸ் இஸ் அ புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். when hot liquid is poured into the tumbler, glass tumblerல ஒரு ஹாட் லிக்விடை போட்டோன்னா அதோட இன்னர் சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும்னா அது ஹாட்க்கு ஏற்ற மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். பட் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது. இந்த மாதிரி டியூ டு திஸ் அன்ஈக்குவல் எக்ஸ்பேன்ஷன், இன்னர் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாது இருக்கிறதுனால இந்த டம்ளர் வந்து என்ன ஆகும்னா கிராக் ஆகிடும். Electric wires between electric posts contract on cold days and sag in summers. இப்போ போஸ்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஒயர் இருக்கு இல்லையா, இந்த எலக்ட்ரிக் ஒயர் வந்துட்டு கோல்ட் டேஸில் பார்த்தோன்னா கண்ட்ராக்ட் ஆகிருக்கும், சம்மர் டேஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சேக் ஆகிருக்கும் இல்லையா. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிகாஸ் த ரீசன் தெர்மல் எக்ஸ்பேன்ஷன். சம்மர் டேஸில் வந்துட்டு நம்மளோட வெயில் வந்துட்டு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறதுனால அந்த ஒயர் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக சேக் ஆகிடும். பட் வின்டரில் வந்துட்டு ஹீட்டோட அளவு வந்துட்டு கம்மியாக இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் என்ன ஆகும்னா அது கண்ட்ராக்ட் ஆகிட்டு கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ டு சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் வி லீவ் ஒயர்ஸ் ஸ்லாக் ஸோ தட் தே ஆர் ஃப்ரீ டு சேஞ்ச் லென்த். Unit 1 completed. Thank you, children.